أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل حکیم محمد طارق جاوید پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج کا ٹاپک ہے علاج کے دوران مختلف تحریک کی ادویات کو ملا کر استعمال کرنا. انسانی زندگی اور انسانی مزاج میں کچھ چیزیں تسلیم شدہ ہیں. انسان فطرتاً جلد باز ہے. انتظار کی کوفت برداشت کرنا انسانی فطرت کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات اجرت پسندی کے ساتھ ساتھ انسان آسانیاں چاہتا ہے. دوسروں کو محنت، صبر اور یقین کی تلقین کرے گا، لیکن اپنی باری آنے پر اس کا رویہ ان تینوں محنت، صبر اور یقین کے برعکس ہوگا. انسانی فطرت ہے اپنی ناکامیوں کی وجوہات اپنے خارج میں تلاش کرتا ہے، اور اس کام میں اس کا ذہن اور سوچ دلائل فراہم کرنے میں اس کی پوری مدد کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت کسی انسان کی ناکامیوں کی اصل وجوہات اس کے اعمال اور افعال میں چھپی ہوتی ہیں. انسانی افعال اور اعمال دراصل انسان کی اندرونی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں. انسانی معاملات اور مسائل خواہ کتنی ہی قسم کے کیوں نہ ہوں، انہیں حل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. نمبر 1 فوری اور نمبر 2 مستقل. فوری فائدہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، اور مستقل فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایک مسلسل کوشش اور درست راستے کا تعین ضروری ہوتا ہے. صحت اور بیماری کا چولی دامن کا ساتھ ہے، انہوں نے ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے. دیگر طریقہ ہے علاج فوری فائدہ کے دائی ہیں، اس لیے لوگ پہلے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور عارضی سہاروں اور ڈنگ ٹپاؤ طریقوں اور ادویات کے ذریعے زندگی گزارتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آ پہنچتا ہے کہ عارضی فائدہ دینے والی ادویات عارضی فائدہ دینے سے قاصر رہ جاتی ہیں، یا جس وقت مریضوں کو متبادل طریقہ علاج کی طرف سے لا علاج ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، تب ایسے مریض طبی طریقہ علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آتے ہی فوری فائدہ کا مطالبہ کرتے ہیں. قانون مفرد اللہ کے مطابق علاج کی کامیابی اور مریض کو فوری ریلیف دینے کا سارا انحصار درست تشخیص اور تجویز پر منحصر ہوتا ہے. اس بات کو ایسے سمجھیں آپ اکیلے ہیں یا اہل خانہ کے ہمراہ ایک سفر پر روانہ ہوئے. دنیا کا کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ راستہ بعد میں طے ہو اور منزل مقصود پر آپ پہلے پہنچ جائیں. راستہ طے ہوگا تو ہی منزل آئے گی. اس مسئلے کا حل یہ نہیں کہ مستقل فائدہ حاصل ہونے تک مریض اپنی تکلیف سے تڑپتا رہے، اور اس کے مسئلے کا حل یہ بھی نہیں کہ علاج کی ساری توانائی فوری ریلیف کے نام پر خرچ دی جائے، بلکہ اس کا بہت آسان حل یہ ہے کہ فوری ریلیف دینے کے لیے مریض کو درست پرہیز کا پابند کر دیا جائے. جب تک مریض اس پرہیز کی پابندی کرے گا، مریض کے تمام مسائل اور تکلیفیں رکی رہیں گی. اس دوران مریض کو وہ ادویات استعمال کروائی جائیں جن سے اس کی مرض مستقل ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ممکن ہے جب معالج تشخیص پر مکمل عبور رکھتا ہو. نسخہ باز معالجین اور علاج کے اصول و قوانین نہ جاننے والے اتباع اس کلیہ پر عمل کرنے اور کروانے کی اہلیت نہیں رکھتے. پرانے مریض اور وہ مریض جن پر دیگر طریقہ علاج کے تجربات کیے جاتے رہے ہوں، ان مریضوں کا تینوں حیاتی ٹیشوز تحریک، تسکین اور تحلیل کا قدرتی تعلق ڈسٹرب ہو چکا ہوتا ہے. ایسے مریضوں میں صرف مسکن انسجا کو تحریک دینے سے باقی دونوں نسیج آٹومیٹکلی اپنی پوزیشن نہیں بدلتے. اس لیے علاج کے دوران مسکن وضو کے ساتھ تحلیل والے نسیج کی متعلقہ دوائی بھی نسخہ اور علاج میں شامل کرنا پڑتی ہے. اس دوائی کی مقدار اور طاقت کیا ہوگی، یہ معالج کی حذاقت کا امتحان ہوتا ہے.
ज़बानी रट्टा लगाने वाली बातें नहीं हैं। जब नब्ज़ और तशख़ीस मुआलिज के लाशऊर का हिस्सा बन जाएं, उस वक़्त ये सब मसाइल मुआलिज के लिए बच्चों का खेल बन जाते हैं। लेकिन जब नए मुआलजीन इस सब कुछ को समझने और इस सलाहियत को हासिल करने के लिए शऊरी कोशिशों पर इन्हिसार करते रहेंगे तो कामयाबी मिलनी बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से सब्र, तहम्मुल और यकीन की कमी। यकीनी तशख़ीस पहला कदम, सब्र और तहम्मुल के साथ अगले कदम तक रसाई, मकाम मर्ज़ और फिर अगला कदम इंसजा के बाहमी मामलात में तआवुन और कारकर्दगी का फुक़दान जांचना। ये सब इल्म के दर्जात हैं। रट्टा लगाने पर वो जल्दबाज लोग जो इन सब मदारज को दर्जा बदर्जा समझने की बजाय नुस्खाबाजी या अंदाजे से पा लेने की ख्वाहिश रखते हैं, मेरा तजर्बा है, नाकाम भी रहते हैं और अपने साथ दूसरों को भी खुआर करते हैं। बरसों की मेहनत के बाद इस मसले का जो यकीनी हल मैंने निकाला और तशख़ीस में कमाल हासिल करने के मतलाशियों को कामयाबी से हमकिनार किया, वो था पीएच फैक्टर। मैं जिस एज ग्रुप से तल्लुक़ रखता हूँ, उसने अपनी ज़िंदगी में साइंसी तब्दीलियों, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरक्की और साइंसी सामान और दूसरी चीज़ों की प्रोडक्शन और बहुत महंगे और आसानी से ना मिलने वाले टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक अशिया को सस्ता और आम होते, अमीर और गरीब की दस्तरस में टेक्नोलॉजी को पहुँचते अपनी आँखों से देखा है। वो भी वक्त था जब टीवी और मोबाइल फ़ोन स्टेटस सिंबल था, और आज मोबाइल फ़ोन हो या कंप्यूटर, एसी हो या गाड़ी या सोलर प्लेट्स और सोलर पैनल्स, अमीर गरीब की तखसीस किए बगैर सब की क़ुव्वत ख़रीद के अंदर हैं। हर कोई उन्हें हासिल कर सकता है। वो दिन जब साइंस और आर्ट्स के मज़ामीन अलग अलग हुआ करते थे, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी के मज़ामीन सिर्फ बड़ी जमातों के तलबा को पढ़ाए जाते थे, अब आर्ट्स के मज़ामीन को भी साइंसी मज़ामीन का दर्जा हासिल हो गया है और केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे मज़ामीन इब्तदाई जमातों से ही बच्चों को पढ़ाए जाने लगे हैं। इन सब वजूहात की बिना पर आज के दौर में हर कोई इतना तालीम याफ्ता ज़रूर है कि साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की इब्तदाई मालूमात से मदद लेकर इंसानी बदन की तशख़ीस, अमराज का ठोस और यकीनी इल्म उन्हें मुंतकिल किया जा सके। एक प्लेटफार्म जहां आप अपने तजर्बात दूसरों से शेयर कर सकें और आपको अपने मसाइल और मुश्किलात से निकलने के तरीके जानने का मौका मिल सके। आप खुद इस अहल हो जाएं कि अपने पास मौजूद मालूमात और इल्म को बढ़ाने और तरक्की देने के अहल हो सकें। पीएच फैक्टर की मदद से तशख़ीस और तजवीज़ 100% दुरुस्त और आसान होने के अलावा आप जिसकी पड़ताल भी खुद ही कर सकें। वो तशख़ीस अमराज के असूल और कवानीन जिन्हें आप सिर्फ बातों से नहीं बल्कि साइंसी शवाहद की बिना पर साबित भी कर सकें। ऐसा नहीं कि ये मरीज़ की तशख़ीस नहीं हो पा रही और इसके साथ साथ इलाज भी हो रहा है। मुआलजात की दुनिया में कैसे कैसे ब्लंडर कहाँ कहाँ हो रहे हैं, अगर इन्हें बयान करना शुरू कर दूँ तो लोगों का इंसानियत से एतबार ही उठ जाए। मेरी पेशकश पर गौर करें। अगर आप पेशावर मुआलिज हैं या एक आम इंसान, आप दुनिया के किसी शोबे ज़िंदगी से तल्लुक़ रखते हैं, आप इंजीनियर हैं या मकैनिक, और दुकानदार हैं या सेल्समैन, आप ऑफिस मैनेजर हैं या ऑफिस क्लर्क, हो आप स्कूल टीचर हैं या कुछ और, लेकिन अल्लाह ने आपको सोचने और गौर करने वाला दिमाग दिया है। इसके साथ आपको इंसानी सेहत और इंसानी जिस्म के मसाइल और इनके मुश्किल हल जानने के साथ दिलचस्पी है, तो आपको इस काम के लिए कुछ वक्त निकाल कर हमारे YouTube चैनल के इन लाइव तरबियती सेशंस में शामिल होकर मामूली तवज्जो से बेखता इलाज और यकीनी तशख़ीस के साइंसी तरीके सीखने चाहिए। रात के वक्त हफ्ता के कौन से दिन और वक्त को इस काम के लिए मखसूस किया जाए ताकि हर मुल्क, हर शहर, हर कस्बे, गली और महल्ले में एक दोस्त मोहब्बत साबित मुल्तानी इंसानियत की खिदमत और मसाइल सेहत को हल करने के लिए मौजूद हो, जो बेमिसाल साइंटिफिक तशख़ीस और लाजवाब
تجویز پر مہارت رکھتا ہو۔ اگر آپ ان امور میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اس پروگرام کی تفصیلات طے کرنے کے لیے اپنی آراء سے نوازیں تاکہ اس پروگرام کو جلد شروع کیا جا سکے۔ دوست احباب سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔